सुधार के चला जाऊंगा, फिर कभी बिगाड़ पैदा होगा तो मैं फिर आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, तब तब मैं इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आऊंगा। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम इजलास, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के अराकीन व मेंबरान और जलसा कमेटी के अहम ज़िम्मेदारान और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस इलाक़े में मैं आ रहा हूँ। मुझे यहाँ सुबह ही आना था, लेकिन मेरे साथ मजबूरी ये हुई कि मैं जब बॉम्बे से चला तो मेरी फ़्लाइट वाया मद्रास चेन्नई होकर थी। तो मेरा सामान जो अटैची हमारे पास थी सूटकेस, वो बागडोगरा नहीं पहुंच पाई। मैं 2 दिन उसी में उलझा रहा, परेशान रहा, कंप्लेन किया,
تو آج تقریباً 3 بجے میرا سامان وہاں پہنچایا گیا. پھر فون آیا ان کا کہ آ کر آپ لے جائیے، آپ کا سامان آ گیا ہے. معذرت انہوں نے چاہی. کل میرا پروگرام تھا اتر دیناج پور میں، اور کل تو میری کنڈیشن یہ تھی کہ بھیک مانگ مانگ کر میں نے کام چلایا. کسی سے دوسرے سے ٹوپی لی، کسی سے کرتا لیا، کسی سے پاجامہ لیا، کسی سے شیروانی لی. سارا سامان تو اٹیچی ہی میں تھا میرا. بہرحال آج وہ سامان مجھے مل گیا، اس لیے یہاں آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. لیکن پھر بھی میں وقت سے کافی پہلے پہنچ گیا. جلسہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ کا وقت 12 بجے ہے. میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی ہے کہ اتنے بجے ہی ملتا ہے. لیکن پھر مجھے 1 بجے یہاں ٹائم دیا گیا. آپ اپنے دیے ہوئے وقت پر بھی قائم نہیں رہ پاتے. اپنے ساتھ اپنا چینل لے کے چلتا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے. اب کل کوئی میرے اوپر کیس ہوگا تو میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے وہ نہیں بولا تھا جو میں یہ بول کے آیا ہوں، یہ دیکھیے یہ ہے. تو میں ریکارڈ کے طور پر اپنا چینل لے کے چلتا ہوں. راجدھانی چینل، جرجس انصاری آفیشیل چینل، یہ دونوں چینل ہمارے اپنے ہیں. میں ان چینلوں کو لے کے چلتا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے. چلیے، تو میرے بھائیوں، میں نے ضمناً یہ بات بتا دی ہے. اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑی محنت کی ہے یہاں کے لوگوں نے یہ پروگرام لینے کے لیے، اور شاید سکٹیاں میں ہم کو ملے تھے یہاں کے لوگ. وہاں سے پروگرام کی بات چلی اور چلتے چلتے یہ ڈیٹ ان کی فکس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہاں پہنچایا اور آپ کے بیچ آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوں. یہ تو آپ نے ہر تقریر میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا تھا. ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں اگر چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی، تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی؟ روک کر نہیں رکھتے ہو؟ اس نے کہا بکری ہے، جانور ہے، کھا لیا تو کیا ہوا؟ بس اسی بات پر جھگڑا چلا، اور یہ جھگڑا چلتے چلتے 27 سال تک چلتا رہا. غور کیجئے، اتنی سی بات پر لڑنے والی قوم 27 سال تک لڑتی رہی. اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جوڑی گئی، گنی گئی، کاؤنٹ کی گئی، تو 40,000 لوگ مر چکے تھے، لیکن جھگڑا بند نہیں ہوا تھا. ایک بکری کے گھاس کھانے سے لے کر یہ جھگڑا شروع ہوا تو 40,000 افراد مر چکے، لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا. غور کیجئے کتنے بڑے جانور اور حیوان تھے ہم، اور یہ انسانیت. اللہ نے کہا اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اپنی اس نعمت اسلام کے ذریعے. کتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو دی. اور یہ اسلام سب کا ہے. 3 چیزیں یاد رکھیے. اسلام مذہب سب کا. اسلام کا گائیڈ محمد الرسول اللہ سب کے لیے، اور جو آخری کتاب اتری ہے قرآن وہ بھی سب کے لیے. نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے، خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص برادری کے لیے تھے. لیکن محمد رسول اللہ سب کے لیے. اسلام بھی سب کے لیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا. دیکھیے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے
जिस दीन को देकर मैंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा था, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन, और इब्राहीम के बाद, नूह के बाद इब्राहीम भी इसी दीन को लेकर आए और मूसा भी इसी दीन को लेकर गए और ईसा भी। हमने आपको वही दीन दिया जो इब्राहीम का है, जो नूह का है, जो मूसा का है, जो ईसा का है। तो ये दीन सबका है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम मुसलमानों का दीन है, और हम और आप भी नहीं कह सकते कि ये इस्लाम सिर्फ हमारा है, किसी का नहीं। ये इस्लाम सबका है। इसी तरीके से कुरान करीम के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है। हम और आप भी ये दावा नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हमारी किताब है, नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह कहता हमने कुरान को नाजिल किया है। ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, हुदल लिल मोमिनीन नहीं, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं, हुदल लिन्नास, सारी दुनिया के लोगों के लिए कुरान हिदायत है। सारी दुनिया के लोगों के लिए कुरान हिदायत है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारे नबी हैं, बस, और किसी के नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए, पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सारी दुनिया के लोगों के लिए हैं, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। आप हैवानात के भी नबी, जिन्नातों के भी नबी, आप कायनात की हर एक चीज के लिए रहमत बनकर भेजे गए हैं, रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसलिए कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों के नबी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके लिए। हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। इनमें 3 पुराण जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण। हालांकि 18 पुराण हैं, मत्स्य पुराण है, शिव पुराण है, बहुत से पुराण हैं 18। उनमें 3 पुराण बहुत मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण। भागवत पुराण ही को पूरा नाम उसका है श्रीमद् भागवत महान पुराण, श्रीमद् भागवत महान पुराण। और इसी तरीके से कल्की पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत कल्की महान पुराण और भविष्य पुराण। ये 3 मशहूर पुराण हैं। इन तीनों पुराण के अंदर तकरीबन पूरी दुनिया में 64,000 पैगंबरों के आने का प्रूफ मिलता है। कितने पैगंबर? 64,000। इंसानों के मानवता के मार्गदर्शन के लिए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए तकरीबन कितने नबी आए, ऋषि और मुनि कितने आए? 64,000। ये हिंदू धर्म की किताबों के अनुसार। और 24 नबी महान बताए गए हैं। 64,000 के नाम नहीं आए, बस इतना बताया गया कि 64,000 ऋषि गए हैं दुनिया में। उनमें महान कितने हैं? 24। इस्लाम के अंदर भी ये कहा गया कि बहुत से नबी आए, बहुत से रसूल आए हैं। कुछ लोग गिनती भी बता देते हैं तकरीबन 1,24,000, हालांकि ये कोई सही हदीस से साबित नहीं है। तो वहां पर भी बहुत हैं और इधर भी बहुत हैं, लेकिन मशहूर नबियों का जो जिक्र आया है कुरान में वो 24-25 ही हैं। 24 तो मशहूर है, उनके नाम आए हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम जोड़ लिया जाए तो 25 नबी हो जाते हैं। भागवत पुराण और कल्की पुराण के अंदर 24 महान ऋषि बताए गए हैं और 24वें ऋषि को आखिरी पैगंबर, अंतिम महाऋषि कहा गया है।
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اوتار ہوگا، وہ ایک منشیہ انسان ہوگا، اس کی ماں بھی ہوگی، اس کا باپ بھی ہوگا، وہ آسمان سے ٹپکے گا نہیں، یا سمندر میں رہنے والی کسی مچھلی کے پیٹ سے وہ پیدا نہیں ہوگا، جیسے ہندو دھرم کے اندر بہت سے دیوی دیوتا، بہت سے رشی منی مچھلی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آخری نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے باپ بھی ہوں گے، اس کی ماں بھی ہوگی، باپ کا نام یہ ہوگا، ماں کا نام یہ ہوگا، اس کی پتنیوں کی تعداد اتنی ہوگی، پیدا یہاں ہوگا، جنم یہاں لے گا، اس کے اتنے بچے ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ سمدرا دودھ اربن، مدرت ہوگا، نبیوں کے سلسلے، رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ مدرت یعنی مہر جب لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو لکھنا تھا وہ لکھ پورا ہو گیا، اب مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب ختم۔ عربی میں مہر کو اسی لیے ختم کہتے ہیں، الختم کے معنی مہر۔ مہر کو الختم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لکھنے کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے پورا لیٹر لکھا، لاسٹ میں مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب بس یہ ہماری طرف سے آخری لائن تھی، میں نے مہر لگا دی۔ تو نبی کو بھی خاتم کہا گیا، خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، یعنی آخری نبی، اب کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی کو سنسکرت میں کہتے ہیں سمدرا دودھ اربن، مہر کے ساتھ آنے والا، عرب کے اندر آئے گا۔ سمدرا دودھ اربن، عرب کے اندر ایک ایسا رسول جو مہر لگانے والا ہوگا، یعنی آخری نبی ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ کہا گیا ہے پرانوں کے اندر آخری نبی کے سلسلے میں، اور یہ کہا گیا کہ وہ اوتار ہوگا۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے ہندو دھرم میں، تھوڑا سا کوشش کیجئے گا سمجھنے کی، میں اسپیڈ سلو کر دیا ہوں اپنی۔ اوتار کا ارتھ ہوتا ہے ہندو دھرم کے اندر اوتار کا ایشورتو کا منشیتو میں پریڑت ہونا، یہ لکھا ہے اوتار کا معنی نالند وشال شبد ساگر ڈکشنری میں۔ ایک طرف اوتار دیکھیے اور سامنے اس کی میننگ دیکھیں گے، سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری میں، اس ڈکشنری کا نام ہے نالند وشال شبد ساگر۔ پتہ ہے گورکھپور، گیتا پریس گورکھپور، وہاں سے آپ اس ڈکشنری کو منگوا سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ آپ کے یہاں پر بھی اگر کوئی ہندوؤں کا کوئی بہت بڑا کتب خانہ ہو تو وہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے، لیکن میں نے جو یہ کتاب خریدی ہے وہ گیتا پریس گورکھپور سے، اور وہیں کی چھپی ہوئی ہے کتاب۔ تو نالند وشال شبد ساگر میں لکھا ہے اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پریڑت ہونا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوا اللہ ایشور منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی انسان رسول نہیں بنتا، پیغمبر نہیں بنتا، بلکہ اللہ ہی، ایشور ہی منشیہ کی شکل میں دنیا میں آتا ہے اور وہ اوتار بنتا ہے، اوتار گرہن کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، جو غلط ہے۔ اگر اللہ ہی، ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر آئے تو معاف کیجئے گا اللہ کو موت نہیں آتی ہے۔ کرشن جی کے بارے میں مہابھارت میں لکھا ہے کہ وہ لیٹے تھے جنگل میں، شکاری نے کسی شکار پر تیر چلایا اور وہ تیر شکار کو نہ لگ کر کرشن جی کے پیر میں لگتا ہے، یہاں تلوے میں۔ اس تیر میں زہر لگا ہوا تھا، وش لگا ہوا تھا، اس زہر کا اثر دھیرے دھیرے کرشن جی کے اندر ہونے لگا، اور اس زہر کے، اس وش کے پربھاؤ سے، اس زہر کے پربھاؤ سے کرشن جی کی مرتیو ہوئی ہے۔ تو اور کرشن کو بھگوان بھی کہتے ہیں، کرشن جی کو بھگوان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھگوان منشیہ کا روپ دھارن کر لے اور اس کو اچانک موت بھی آ جائے، اور انسان کے تیر میں لگے ہوئے زہر کے
जाए, ये समझ में नहीं आता है। क्या कोई भगवान भी अचानक मर सकता है? क्या कोई जहर ईश्वर को भी, अल्लाह को भी मार सकता है? यही हाल रामचंद्र जी का भी है। उनको भी लिखा है कि वो अगरचे उनकी आत्मा प्रवास कर गई, निकल गई, रूह निकल गई, लेकिन वो अमर है, यानी उनकी शिक्षा अमर है। वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी शिक्षा अमर है। कृष्ण जी ने बाकायदा कहा है श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, जब जब धर्म अधर्म में बदलेगा, जब जब दुनिया में बिगाड़ पैदा होगा, जब जब दुनिया खुराफात, एक बहुदेववादियत, शिर्क के अंदर मुब्तला होगी और पाप ताप के घड़े भरने लगेंगे, तब मैं अवतार लूंगा। यानी मैं उस जमाने में बार बार आऊंगा। ये जमाना खत्म, फिर बिगाड़ पैदा होगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर सुधार के चला जाऊंगा, फिर कभी बिगाड़ पैदा होगा तो मैं फिर आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, तब तब मैं इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आऊंगा। इसका मतलब मैं बार बार जाऊंगा भी और बार बार आऊंगा भी। तो बार बार जाने वाला ईश्वर नहीं होता है। मेरे भाइयों, यही हम अकीदा समझाना चाहते हैं। तो अवतार का माना होता है सही, अवतरित, भेजा हुआ, ये है सही माना। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा शब्द सागर डिक्शनरी के अंदर। अभी मैंने बता दिया, नालंद विशाल गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, और एक डिक्शनरी छपी है कल्याण प्रेस गोरखपुर से, उसका नाम है शब्द सागर, सिर्फ शब्द सागर। उसमें अवतार का माना देखोगे तो उसमें अवतार का माना लिखा है अवतरित, यानी भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए। ये मैं भी मानता हूं, ये हम भी मानते हैं, जिसको भेजा जाए। क्योंकि जब आप ये मानेंगे अवतार जिसको भेजा गया, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसका भेजने वाला भी कोई है। अवतरित पैसिव वॉइस है, मजहूल है, जिसका माना है भेजा हुआ, जिसको भेजा गया। और जाहिर है जिसको भेजा जा रहा है तो उसका भेजने वाला कोई है। तो मैं यही मानता हूं कि सारे नबी इस दुनिया में आए वो अवतार थे, भेजे गए थे, इसलिए कि उनका भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। और यही आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया कि वो भेजे जाएंगे। और कौन भेजेगा? भगवान। ये शब्द आया है बाकायदा कल्याण कल्कि पुराण के अंदर, बाकायदा ये शब्द आया है कि भगवान भेजेगा। किसको? आखिरी नबी को। कब आएंगे? इत्थकलो पराय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राय सत्वैन भगवान अवतृष्यति, भगवान अवतृष्यति, यही बताना है। कब आएंगे? इत्थकलो, कलयुग में आएंगे। सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग खत्म हो जाएगा, द्वापर युग भी चला जाएगा। कलयुग जब घोर अंधकार और पाप ताप के घड़े भरने लगेंगे, उस जमाने में आएंगे, कलयुग में आएंगे। इत्थकलोगत प्राय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद जनेशु, वो कैसा कलयुग होगा, अंधेरा कैसा होगा, गुनाहों के काम कैसे होंगे। जनेशु खर गर मिड़ी, जब जनता बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएगी, जब जनता बिल्कुल गधों की तरह हो जाएगी। खर गर मिड़ी, जब सारी जनता जानवर बन जाएगी, उनके अंदर इंसानियत नहीं बचेगी, उस जमाने में आएंगे। इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवर हैवान बन जाएगी तब आएंगे। अरब के अंदर जनता हैवान बन चुकी थी। अपनी बेटियों को अपने हाथ से गड़ा खोद कर वो गाड़ दिया करते थे जमीन के अंदर। इससे ज्यादा हैवानियत क्या होगी? अपनी बेटी को, आज पैदा हुई, 4 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो अब्बू अब्बू अम्बी अम्बी कहने लगी, ये लड़की बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी, मुझे दामाद बनाना पड़ेगा, इस शर्म की वजह से उसका बाप अपनी बेटी को जंगल में ले जाता,
गड्ढा खोदता और अपनी बेटी को कहता इसमें झांको, तुम्हारी अम्मी नजर आ रही हैं। बेटी उसमें झांकती तो पीछे से धक्का देता और फिर मिट्टी डालकर अपनी उस मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर देता, जिंदा दरगोर कर देता। वो बेचारी चीखती रहती, चिल्लाती रहती, अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी कहती रहती, लेकिन इस दरिंदा सिफत इंसान को जरा भी रहम नहीं आता। और जब उसकी रूह निकल जाती, जब वो बिल्कुल मर जाती, आखिरी आवाज भी जब उसकी आना बंद हो जाती, तब वो समाज में आता, सोसाइटी में आता और आने के बाद कहता लोगों आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। फिर उसी घर में वो जश्न मनाता और तमाम लोगों को खाना खिलाता जैसा कि आज उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया हो। अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन करने के बाद वो जश्न मनाता है, खाना खिलाता है, लोगों को शराब की बोतलें पिलाता है। ये हैवानियत नहीं थी तो और क्या था, ये दरिंदगी नहीं तो और क्या था। ऐसी दरिंदगी थी कि बाप मर गया, पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, बाप मर गया, बेटे ने देखा मेरी मां खूबसूरत है, ये कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तो बेटा अपनी मां का हाथ पकड़ता, उसको घर से बाहर निकालता और घर से चादर लाता और सब लोगों के सामने कहता मेरा बाप मर गया, ये मेरी मां है, आज मैंने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी है। यानी ये इस बात का ऐलान होता था कि अब मेरी मां मां नहीं रही है, अब ये किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, मैंने अपनी मां को अपनी पत्नी बना लिया। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा दरिंदगी और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा हैवानियत और क्या हो सकती है। वो लोग, ये बच्चा जो पैदा हुआ है लड़का, ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा, शराब पिएगा, हमारे लिए खतरा बन जाएगा, इस डर से वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, बेटों को। बहुत से गरीब घर के लोग, ये लड़का पैदा हुआ है, ओफो, जैसे मैं हराम खोर हूं, कुछ मेहनत नहीं करता, मेरा बेटा भी मेहनत नहीं करेगा, मेरे ऊपर बोझ बनेगा, इसको कहां से खिलाऊंगा, अपने बेटों को मार डालते थे। कुरान कहता यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जो अपनी औलाद को कत्ल कर दे वो इंसान हो सकता है? जैसे मछलियां अपने बच्चों को ही खा जाती हैं, समंदर में निकल जाती हैं, ऐसे ही ये अरब के लोग अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां के ऊपर चादर डालकर उसको अपनी बीवी बना लिया करते थे। इतना घोर अंधकार था उस धरती पर, जब सारी जनता गधों, हैवानों और जानवरों की तरह हो गई, तब अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, आखिरी नबी। इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, एक एक शब्द का माना कोई पंडित भी नहीं बताएगा। बहुत हिम्मत करके आज पहली बार कई सालों के बाद संस्कृत पढ़ने की जुर्रत की है मैंने, वेद पढ़ने की। हालांकि हाई कोर्ट का फाउंडेशन है मेरे ऊपर कि जब तक आपका केस चल रहा है आप हिंदू धर्म पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये फाउंडेशन है मेरे ऊपर। लेकिन पता नहीं क्यों बहक गया मैं, चला गया इस तरफ, और जब चला है तो चलने दो, देख लिया जाएगा उसको भी। धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन, और सत्य को नाफिज करने के लिए। ये हिम्मत मेरे इसलिए बढ़ी कि आज तक किसी गैर मुस्लिम ने मेरे ऊपर केस नहीं किया है। केस अपनों ने किए हैं, गैरों ने नहीं किए। हमारी तकरीर तो गैर मुस्लिम ज़्यादा इंस्टाग्राम में डालते हैं, देखा नहीं वो औरत वाला कितना आया है, जो औरत अपने पति के लिए बनती ठनती नहीं है, संवरती नहीं है, इसको गैर मुस्लिमों ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कि मौलाना ने बात तो बहुत अच्छी की है। और इसमें कैसे कैसे लोग एडिट कर रहे हैं, कितनी लड़कियां एडिट कर रही हैं इसको और डाल रही हैं उसको। आज तक इतना सब कुछ बोला मैं,
नेताओं के, इनके सबके खिलाफ बोला, लेकिन आज तक किसी बीजेपी के नेता में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे ऊपर कोई केस कर सके। मेरे ऊपर ये केस ही नहीं है ही नहीं, उनको मालूम है कि कोई दम नहीं है। इस परेशान मुझे अपनों ने किया है, गैरों ने नहीं किया है। मेरे इज्जत के साथ अपनों ने खेला है, किसी ने चैनलों के जरिए खेला है, किसी ने हसद और जलन में देखा कि इतना आगे क्यों बढ़ गया है। तो हमारे ही इटावे का एक मौलवी, हमारी ही जमात से वाबस्ता, उसने देखा कि ये तो इटावे का अमीर, फिर यूपी का भी प्रेसिडेंट, हम तो अब क्या करें। उसने एक साजिश खड़ी की और आज देख लीजिए बेचारा कंगाल हो गया है, जमीन जायदाद सब बिकने पर उसकी आ गई है। मैं जब जिसको ऊपर वाले ने मार दिया हो उसको नाम लेकर हम उसको जिंदा नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुझे अपनों ने रुस्वा किया था, कोशिश की थी, लेकिन उसको मालूम नहीं वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। जिस दिन जेल से बाहर निकले 2000 आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए बाहर आए। सिर्फ अहले हदीस नहीं, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, सारे लोग आए, हार लेके आए, फूल लेके आए, गुलदस्ते लेके आए, फोटो उन्होंने खींचे, सबको एहसास था। तो ये हमारे विरोधी को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी इज्जत मिल जाएगी इसको। हमने तो इसको बर्बाद करने के लिए डाला था जेल में, लेकिन वो उधर से भी इसने नाम कमा लिया। तो इंसान के हाथ में नहीं है किसी को जलील करना। जलील करने वाली जात और इज्जत देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। अकीदा रखिए, धर्म तराराय, धर्म तराराय। तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। ये नहीं कहा भगवान खुद उतर के आएगा इंसान बनकर, बल्कि क्या कहा, भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। यानी अल्लाह ने फिर एक नबी को भेजा। किसको भेजा? उस आखिरी नबी का नाम तक वेद में ले लिया गया है, उसके बाप का नाम लिया गया, उसकी मां का नाम बताया गया, कहां पैदा होगा उसका जन्म स्थान भी बताया गया कि वो पैदा कहां होगा। एक एक चीज बताता हुआ चलता हूं। उसका नाम क्या होगा? जो अंत में आएगा, आखिरी नबी होगा, उसका नाम क्या होगा? पहले नाम ले लेते हैं। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताप, वो अहमद नाम का इंसान होगा। वेदाहमित पुरुष, वो अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा, पुरुष इंसान होगा, भगवान नहीं। वेदाहमित पुरुष, अहमद नाम का इंसान जन्म लेगा, पुरुषम इंसान होगा। महानिमादित्य, लेकिन इतना महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल का नाम अहमद भी था, मोहम्मद और अहमद आपके दो मशहूर नाम हैं। नाम तो कई हैं, अल्लाह के रसूल के कई नाम हैं। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया इन्ना ली अस्मान, मेरे कई नाम हैं। हाँ, मशहूर नाम अना मोहम्मद, अना अहमद व अनल माही, ये मेरे नाम है। मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, मैं माही भी हूँ, मैं आशिर भी हूँ, मैं आकिब भी हूँ। ये आपने अपने नाम भी गिनाए हैं, ये मशहूर नाम है हमारे, उनमें एक नाम मेरा अहमद भी है। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य, उसका नाम अहमद होगा, वो इंसान होगा, पुरुष इंसान होगा। महानिमादित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला। वरुण, वर्णन करने वाला। वरुण तपसा, ईश्वर की तपस्या में लीन रहने वाला, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी के हो जाना, प्रस्ताव उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव उसी के घर में दाखिल हो जाना। यानी वो जो निमंत्रण, जो दावत दे, उसी की दावत को स्वीकार कर लेना, यानी उसी के धर्म में शामिल हो जाना। ये कहा है, ये कहा है श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अध्याय 2 के अंदर ये बात कही जा रही है कि जब वो आ जाए तो उसी का हो जाना। अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صبح سے لے کے شام تک گنتی گن لو، آپ کو کوئی چیز خالی نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے صبح اٹھیں گے تو اٹھتے ہی دیکھیے اللہ کا نام، جیسی آنکھ کھلی تو سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیے اللہ کا نام، اب ہم ہر چیز کا ترجمہ بتائیں گے تو پھر بہت دیر لگ جائے گی۔ الحمدللہ الذی، بس یہ بتانا ہے۔ سو کر اٹھ رہے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے تو کیا نام لے رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا نام۔ اب آپ کیا کرتے تھے؟ آنکھ کھلی اللہ کا نام، وضو بنانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنانے سے پہلے قضاء حاجت، لیٹرین پیشاب پائخانے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ لیٹرین میں بھی جا رہے ہیں تو اللہ کا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کر فارغ ہوتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اللہ کا نام۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ کا نام، مسجد میں قدم رکھتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا نام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ نماز شروع کی تو اللہ کا نام، نماز ختم کی تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ شروع کر رہے ہیں تو اللہ کا نام، نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر۔ اب جتنی دیر مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام، استغفر اللہ، اللہ کا نام، سبحان اللہ، اللہ کا نام، الحمدللہ، اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بایاں قدم رکھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ غور کرو میرے بھائیو، ہر بات پر اللہ کا نام۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام، اوپر پہاڑی پر یا چھت پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام، اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ غور کیجئے میرے بھائیو، صبح سے دن چریا، دن کی پوری زندگی شروع ہو رہی ہے تو اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے۔ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھا کے فارغ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، مجامعت کر رہے ہیں، اپنی بیوی کا پرسنل حق ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کا نام۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام، یہاں تک کہ اب بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے اٹھے تھے، جب سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ کسی کو چھینکتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اللہ کا نام۔ غور تو کرو میرے بھائیو، ہم اور آپ ملاقات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کسی سے تو السلام علیکم ورحمت اللہ، مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام۔ ہر منٹ ہر سیکنڈ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ عیسائیوں میں دیکھ لو، ہندو بھائیوں میں دیکھ لو، ہر بات پہ نام نہیں لیا جاتا ہے۔ چلتے 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 اچانک گاڑی پھسل گئی، گرے، ہائے رام، بس مصیبت میں، یا کوئی بہت بڑی خوشی ملی، ہائے رام۔ یہی حال عیسائیوں میں، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اوہ مائی گاڈ، بہت بڑی مصیبت آئی، گرے، اوہ مائی گاڈ، بس اس کے علاوہ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہو کیا پڑھتے ہو،
पूछो लैट्रीन में जाते हो क्या पढ़ते हो, हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम छत पे चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, सवारी करते हो तो क्या पढ़ते हो, सफर की तुम अपनी दुआ बताओ, सफर से फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो। पूछो उनसे, कोई नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई धर्म नहीं सिवाय इस्लाम के। तो सबसे ज्यादा वरुण तपसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला कौन होगा? अंतिम ऋषि, आखिरी नबी। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव का सही अर्थ यही होता है, उसी की कुटिया में प्रवेश कर जाना, यानी जो वो निमंत्रण दे, जो दावत दे, उसी की दावत को स्वीकार कर लेना। अर्थात वो जो धर्म तुम्हें बताए उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, उसी के हो जाना। ये है प्रस्ताव का माना। उसका नाम क्या होगा? अहमद। वेदों में मोहम्मद भी आया, वेदों में नाम मोहम्मद भी आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अंतिम ऋषि अज्ञानता को, जिहालत को, बेइल्मी को, लातीनी को खत्म करेगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 वही मंत्र है, वही अध्याय है, उसी अध्याय पे भी हम चल रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। विधायम ही तदो, सबका हितकारी बनकर आएंगे। मुसलमानों ही के लिए नहीं होंगे, ही तदो, सबके हितकारी होंगे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखती, वो सबके घरों में, सबके खेतों में पहुंचती है। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो शिक्षा, जो तालीम लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। ही तदो, वो सबके लिए हिदायत बनकर आएंगे, सबके हितकारी होंगे, अपने इल्म से, अपनी शिक्षा से सबको लाभ पहुंचाएंगे। नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। संग्राम पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण के अंदर कुछ मंत्र लिखे हैं, उन मंत्रों का हिंदी में तर्जमा किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में जो तुलसीदास जी ने तर्जमा किया है, उस तर्जमे को सुनिए, उसमें मोहम्मद का नाम किस तरीके से आया। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोटियल भरम गत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबको समझावे, तब जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, और इस अनुवाद को मैं भारत की धरती पर पढ़ रहा हूं, और इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मैं विदेश नहीं जा सकता। मैं इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मेरा पासपोर्ट भी अभी मेरे पास नहीं है, मुझसे मेरा पासपोर्ट भी ले लिया गया है, ताकि आप मुकदमे का सामना करें और कहीं इंडिया छोड़ के भाग ना जाएं। सोचिए आप, इस कंडीशन में मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूं। अगर हमने कोई गलत मंत्र पढ़ा है तो हिंदू भाइयों को पूरी आजादी है, वो चाहे तो केस कर सकते हैं, वो चाहे तो मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि तुम मुझ पर पाबंदी लगा सकते हो, अपनी किताबों पर पाबंदी नहीं लगाओगे। तुम्हारी किताब में आज भी ये लिखा हुआ है। इस कंडीशन में मैंने ये मंत्र पढ़े हैं आपके सामने। और सोचिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा।
वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। बेटा बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लो, परमिशन दे रहा हूं, लेकिन उठो नहीं, सामने से मत उठिए। इधर उधर से जा सकते हो लेकिन सामने से नहीं, डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूं। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं। जलसा कमेटी वालों, ये टाइम हमें 8 बजे मिलना चाहिए था, तब हिंदू भाई होते हैं। ये वेदों के मंत्र मुसलमानों को सुनाने से कोई फायदा है नहीं। इनको सुना के हमें क्या मिल जाएगा? जिनको सुनाना चाहिए वो पब्लिक आप हमें देते नहीं हो, और टाइम तब देते हो जब वो बेचारे घोड़ा बेच के सो रहे होते हैं। और लिखते हो चतुर्वेदी। 1000 बार मना कर चुका हूं कि मत लिखो, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, मानते नहीं हो। आज के इश्तिहार में भी लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा लिखा होगा। नहीं लिखा? अल्लाह तेरा शुक्र है। इसको तो मुझे अपने फेसबुक आईडी पे डालना चाहिए था। चतुर्वेदी वाला मैं डालता ही नहीं हूं, जिसमें चतुर्वेदी कोई लिख देता मैं डालता ही नहीं हूं। इसलिए नहीं डालता हूं कि ये मेरे मना करने के बावजूद जब नहीं मानते हो तो क्या फायदा। तो मेरे भाइयों सुनिए, क्या कहा तुलसीदास जी ने? यहां पक्षपात कुछ न राखूं, किसी की तरफदारी नहीं करूंगा मैं आज। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, देश अरब भरग लता सहाय, अरब देश, अरब कंट्री 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब, ये अरब का शब्द भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का जो हिंदी तर्जुमा किया है उसके अंदर, यानी संग्राम पुराण में अरब का शब्द भी मौजूद है। देश अरब भरग लता सहाय, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला आएगा। देखिए यहां भी नाम नहीं आया है, सिर्फ इतना बताया अनहोनी बातें, यानी जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो काम हमसे ना हो वो अरब के अंदर आने वाला आखिरी नबी करके दिखाएगा, यानी मौजज़े दिखाएगा। अनहोनी बातों का मतलब चमत्कार। भरग लता सहाय सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, वो अनहोनी बातें यानी चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार का मतलब उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम नबी हो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, अपनी मुट्ठी कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। देखिए कंकरियां बता भी दिया। अपनी मुट्ठी कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब वो मुट्ठी कान में लगाई तो कंकरियों से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो चांद के 2 टुकड़े चमत्कार दिखाने वाला होगा। चमत्कार दिखाए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अनहोनी बातों को दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक वो अपना मत लोगों को समझाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो अपना मत राजनीति के साथ अपना मत रखेगा परिस्थितियों के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुसार, यानी सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह वो नरमी करेगा। सुन लिया? नरमी भी करेगा और सख्ती भी करेगा। सख्ती की जरूरत होगी तो सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी भी करेगा। अल्लाह के रसूल ने सख्ती की जगह सख्ती की और नरमी की जगह
نرمی کی. ایک مقدمہ آیا, اے اللہ کے رسول یہ لڑکی فاطمہ ہے, بنو مخزوم قبیلے کی ہے, چوری میں پکڑی گئی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی چوری کی؟ اتنی کی. کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. کہا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بڑے امیر گھر کی ہے, اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ناک کٹ جائے گی. اتنے امیر گھر کے لڑکے لڑکیوں کو بھی محمد نہیں چھوڑتا ہے, عزت دار گھر کی لڑکی ہے, چوری میں پکڑی گئی. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے. پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ جب ان کے امیر جرم کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب غریب کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. اس لیے پہلے زمانے کے لوگ برباد ہوئے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہوگا, امیر ہو یا غریب جرم کیا ہے تو سزا ملنا ہے. ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. اتنی سختی دکھائی آپ نے, اور ہاتھ کاٹا تو کیا کہا؟ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. لوگوں یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی تھی جس کا ہاتھ میں نے کاٹنے کا حکم دے دیا. اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی, محمد کی اپنی لخت جگر ہوتی, واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت, اللہ کی قسم اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور پکڑی جاتی, لقطعت یدہا, تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. اتنی سختی کی آپ نے, سختی سے بھی سمجھایا اور نرمی بھی بہت کی. نرمی بھی کی, اور نرمی کی تو ایسی نرمی کی کہ آپ اور آپ کے صحابہ جب عمرے کی غرض سے آئے تو مکے میں نہیں گئے, کیونکہ مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر محمد اور ان کے ساتھی مکے میں آئیں گے تو قتل کر دیا جائے گا. مدینے سے مکہ پہنچ رہے ہیں لیکن حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. صلح ہوتی ہے, اس صلح میں ظالمانہ شرطیں لگائی جاتی ہیں. آپ ان تمام ظالمانہ شرطوں کو مانتے ہیں. نرمی دیکھیے کتنی ہے. آپ سے کہا گیا اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, واپس جاؤ, مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا. ہاں اگلی سال آپ آ سکتے ہیں. آپ نے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے. کہا اگلے سال آپ آ سکتے ہیں لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اے محمد اگلے سال جب آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں آئیں گے عمرے کے لیے تو اپنی تلوار میان میں رکھیں گے, ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. پھر کہا گیا اے محمد ہمارا کوئی آدمی مکے سے اگر مدینے آئے گا اور تم نے اس کو پکڑ لیا تو ہمارے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا, لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے اگر مکے میں پکڑا گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں شرط, ہمارے آدمی کو آپ واپس کریں گے لیکن آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ایسی نرمی سے بھی آپ نے فیصلہ کیا. راجنیتی بھوّے پریتی دکھاوے, وہ راجنیتی کرے گا لیکن وہ سختی کی جگہ سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ نرمی کرے گا. آپن مت سب کا سمجھاوے, وہ اپنا دھرم کے بارے میں سب کو سمجھائے گا. آپ نے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی کہ قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا, اور یہاں تک کہا کہ اس کی جگہ پر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور نرمی کی تو اتنی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی زینب حمل ہے پیٹ میں, بچہ ہے پیٹ میں, اور وہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہی ہیں اور دشمن نے تیر مارا جس کا نام حبار ابن اسود ہے. اس نے اونٹنی کو تیر مارنا چاہا کہ اونٹنی کو زخمی کر دیں اور زینب کو اور علی کو پکڑ لیں اور ان کو اب قید کر لیں, لیکن حبار ابن اسود کا تیر چوک جاتا ہے اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے.
پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان کو کسی طریقے سے سنبھالا گیا اور مدینہ لایا گیا۔ جب حضرت زینب کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کے پیٹ کا حمل گر گیا، بچہ مر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب حضرت زینب کو مٹی دے رہے تھے، اللہ کے نبی جب حضرت زینب کو دفنا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ فرط محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں ہر باپ کے دل میں ڈال رکھے ہیں۔ یہ میری وہ بیٹی ہے زینب جو میرے لیے بہت ستائی گئی ہے، جو میرے لیے بڑی ماریں کھائی ہے، یہاں تک کہ زینب کے پیٹ میں تیر تک لگ گیا ہے، بچہ اس کے پیٹ کا گر گیا ہے، اس کو پتہ چلا تو اس صدمے سے انتقال کر گئی ہے۔ آج اسلام کے راستے پر، میرے راستے پر میری بیٹی زینب نے اپنی جان بھی دے دی، جان بھی دے دی۔ اور مدینہ 10 سال رہنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے مکے پر فاتحانہ جب داخلہ کیا اور جب مکے کو پورے اپنے انڈر میں لے لیا، 10 سال کے بعد تو آپ نے کہا آؤ معافی مانگو اپنے جرموں کی، کون ہے جس نے ہمارے اوپر جرم کیے ہیں، آج ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے اور آپ معاف کرتے گئے سب کو، لیکن اپنی غلطی بتاتے گئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہندا سامنے آئی، آپ نے کہا ہندا تیرا نام یاد ہے، تو وہی ہے جس نے میرے چچا حمزہ کا قتل کیا تھا، پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ نکالا تھا اور چبانے کی کوشش کی تھی؟ فرمایا ہاں۔ کہا ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن ہندا تو میرے سامنے مت آنا، معاف تو کر دیا تجھے، بخش تو دیا، چھوڑ تو دیا، لیکن آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اے ہندا جب بھی تو میرے سامنے آئے گی میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا، مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جائے گی، اس لیے میرے سامنے مت آیا کرنا۔ ہندا کو معاف کیا۔ پیچھے ایک اور شخص کھڑا ہے، نام ہے اس کا حبار ابن اسود۔ آپ نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، اگر میرا جرم سنیں گے تو آپ بوکھلا جائیں گے، آپ کے خون میں گرمی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب کو معاف کر رہا ہوں، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میں حبار